विद्यार्थी मित्रांनो, हे माझं लेक्चर नंबर 22 लेक्चर नंबर 22 and डेट 31 जुलै 2020. तर या लेक्चर मध्ये आपण दोन थेरम खूप महत्वाचे आहेत ते शिकणार आहोत. यू मे studied the two theorems. The first is the principle of parallaxis theorem and second one is the principle of perpendicular axis theorem. Okay, the first theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis. This question may be asked in your HSC board examination. State and prove the parallel axis theorem, or state and explain the parallel axis theorem. So first of all, you may understand the statement of parallel axis theorem. तर स्टेटमेंट मॅथमॅटिकल फॉर्मवरनं लक्षात ठेवा, म्हणजे त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म लक्षात ठेवा आणि त्याच्यावरनं स्टेटमेंट तयार करा. म्हणजे ते थोडं सोपं जाईल. मी अशी स्टेटमेंट म्हणलं तर ते तुमच्या डोक्यावरनं जाईल, तुमच्या फार काही लक्षात येणार नाही. तर मॅथमॅटिकल फॉर्म काय बघा, I0 is equal to IC plus MH square. त्याच्यामध्ये लेबलिंग आता व्यवस्थित समजून घ्या. where I0 is the moment of inertia of a rigid body passing through any point. IC be the moment of inertia of a rigid body passing through center of mass. M be the total mass of the rigid body. And H be the perpendicular. बघा ऍक्सिस पॅरलल आहे, पण हे शब्द रचनेवर जरा भर द्या, किंवा ज्यावेळेस तुमचा पेपर आन्सर सीट आउट मार्काला जाईल, असे ज्यावेळेस क्वेश्चन येतील त्यावेळेस ईच अँड एव्हरी वर्ड मस्ट बी रीड बाय द एक्झामिनर व्हेरी प्रॉपरली. ओके, तर H be the perpendicular distance between two parallel axes. H हे कसं डिस्टन्स आहे, H is the perpendicular distance between two parallel axes. तर परत एकदा बघा, I0 be the moment of inertia of a rigid body passing through any point. IC be the moment of inertia of a rigid body passing through its center of mass. As we know that any rigid body, whether it is uniform or non-uniform, the mass should be concentrated at a single point, that is called as the center of mass. Okay, the center of mass मधून जो ऍक्सिस पास होईल त्याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे त्याला म्हणायचं IC. M be the total mass of the rigid body and H be the perpendicular distance between two parallel axes. तर अगोदर मी डायग्राम काढतो आणि डायग्रामच्या अनुषंगाने ही स्टेटमेंट तुम्हाला इतकी क्विक लक्षात येईल की जे अवघड वाटणारा भाग आहे तो इतका सोपा होईल. ओके, नाउ यू मे कन्सिडर a rigid body having any shape. Okay, now let O be the point. Let O be the any point. Okay, now then the moment of inertia of this axis is I0. The body rotated about the point O, the moment of inertia is I0. Okay, now suppose that
the body is supposed to be total mass is concentrated at this point, say C. The point is C. Now the moment of inertia passing to this point now this is C point. Now the moment of inertia is IC. Okay. Now the distance between these two is the perpendicular distance. या दोघांचा डिस्टन्स कसा आहे? परपेंडिक्युलर आहे. कुठल्या ऍक्सिस मधला आहे? ह्या दोन पॅरलल ऍक्सिस मधला आहे. त्या डिस्टन्सला आपण म्हणूया h. काय म्हणायचं? h. ओके. And the total mass of the rigid body is m. बघा आता समजेल तुम्हाला. The moment of inertia about any axis, the moment of inertia about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of a rigid body passing through any axis or about any axis is equal to the sum of moment of inertia passing through a body from center of mass and product of mass, and this is the product, and product of mass and square of the perpendicular distance, and square of the perpendicular distance between two parallel axes. This is the mathematical statement of parallel axis theorem. आता परत एकदा बघा. The moment of inertia of a rigid body passing through any point. The moment of inertia of a rigid body passing through any point is equal to the sum of moment of inertia passing through center of mass and product of mass and square of the perpendicular distance between two parallel axes. Square of the perpendicular distance between two parallel axes. Now if you prove this statement, now for that you may consider a small element of P having mass dm situated at a distance r from O. Okay. And now then draw PD perpendicular to OC produce करून आपण PD काय करूया? Perpendicular draw करूया. Okay, now this distance is x. Now this is D. This is right angle triangle. Okay. Now then you may join CP. Okay. बघा समजलं का? परत बघा. Now consider a small element having mass dm situated at a point P. Now join OP. बघा हे सगळं एक्सप्रेशन मध्ये येतं. एक्सप्रेशन कसं लिहिणार तुम्ही? Consider a rigid body passing through O, rotated about O. The moment of inertia is I0. Let C be the center of mass from which the body is rotated. Then the moment of inertia is IC. Okay. Now the body rotated with constant angular speed omega. Let M be the total mass of the rigid body. जे आपण डायग्राम मध्ये सांगितले तेच मी काल परवा पण सारखं सांगत आलोय की एक्सप्लेनेशन पाठ करत बसायचं नाही. जे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसतं ते आपल्या भाषेमध्ये यू विल टेक डाउन. ओके.
Now consider a small element dm situated at point P. Now join OP. बघा, join OP, draw PD perpendicular OC produce. Draw PD perpendicular to OC produce. Now let OC is equal to H and CD is equal to X and CD is equal to X. Okay. Now then in triangle OPD, in triangle OPD, हा मोठा triangle आपण consider OPD. This is right angle triangle by using the Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem, कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. ओके. नाउ देन OP square is equal to OD square plus PD square. हे सगळं डायग्राम वर आहे बघा, व्यवस्थित समजून घ्या, सावकाश मी घेतोय. नाउ इन ट्रायंगल OPD, now OP square is equal to OD square plus PD square. Now OP square is equal to OD square plus PD square, but OD is OC plus CD. But OD is OC plus CD. Therefore OP square is equal to OC plus CD square plus PD square. But we know that a plus b bracket square is a square plus b square plus twice ab, or a square plus twice ab plus b square. Using this you may expand this bracket. Okay. Now OP square is equal to OC square plus 2OC CD plus CD square plus PD square. But CD square plus PD square is CP square. Now in triangle PCD or PDC, CD square plus PD square is CP square. Then you may write, therefore OP square is equal to OC square plus 2OC CD plus CP square plus CP square. CD square plus PD square आपण काय ठेवूया, CP square ठेवूया. Okay. Now here you may multiply this relation by dm throughout. Okay. तर ह्या रिलेशनला आपण dm न throughout multiply करूया. Now OP square dm is equal to OC square dm plus 2OC CD dm plus CP square dm. Now taking the integration on both sides, now then integration of OP square dm is equal to integration of OC square dm plus integration of 2OC CD dm plus integration of CP square dm. Okay. But integration of OP square dm, कारण moment of inertia म्हणजे काय, it is the product of mass and square of the distance. हे OP square काय, हे अंतर आहे, आणि dm काय, small element. हा moment of inertia कशाचा आहे, I0 चा आहे. Okay. Therefore the integration of OP square dm is I0 is equal to OC square. बघा OC square काय, H square आहे, काय हा H square आहे, बरोबर आहे काय पहा, किंवा याला अजून एक स्टेप वाढवूया आपण, H square dm म्हणूया. काय म्हणूया, H square dm plus 2H, but CD is X dm plus CP square. हे पहा CP square चा
सीपी स्क्वेअर हे काय अंतर आहे आणि कशातून पास झालेला आहे सी मधून आणि ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आयसी म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वेअर डीएम काय आयसी. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर. थोडं रिअरेंज आपण करूयात. नाउ देन I0 is equal to h square integration of dm plus 2h x dm plus IC बघा बरोबर आहे का. But integration of dm is capital M कारण small element integration small element of mass integration काय असेल total mass of the rigid body. Okay. Now then I0 is equal to h square into m plus 2h into 0 plus IC. Okay. तर इथं आपण फक्त म्हणा तुम्ही now since integration of x dm is equal to 0 हे कसं आलं बघा. The algebraic sum of moments at center of mass center of mass is always 0 पण हे सेंटर ऑफ मास आहे. हे इथं सेंटर ऑफ मास आहे सी ला. सेंटर ऑफ मास काय होईल सगळे पार्टिकलचं तिथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येईल 0 येईल. Therefore, integration of x dm is equal to 0. The center of mass, the algebraic sum of all moment of particle in center is always 0. तो 0 कसा मी प्रूफ झाल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला ते एक्सप्लेन करून सांगेन. फक्त तुम्ही परीक्षेमध्ये लिहित असताना मात्र एवढंच लिहा. Since integration of x dm is equal to 0, the algebraic sum of all particles at center is always 0. पण ते कसं आलं मी तुम्हाला सांगतो. ओके. मग ही टर्म काय होईल बघा 0 होईल. Therefore I0 is equal to IC plus हे IC अगोदर लिहूयात कारण बेरजेमध्ये कम्युटेटिव्ह लॉ काय होतो उभे होतो. In addition the commutative law obeys. If the digit 3 plus 4 or 4 plus 3 the addition should be same. Such law is called as the commutative law. क्रम बदलला तरी बेरीज तीच राहते. क्रम बदलला तरी गुणाकार सुद्धा तोच राहतो. ओके. त्यामुळे कम्युटेटिव्ह लॉ ओबेज इन ऍडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन. मग हे आयसी आपण अगोदर घेऊयात आणि इथं आता मल्टिप्लिकेशन आहे बघा. म्हणजे h स्क्वेअर m लिहिण्याऐवजी आपण काय लिहूयात m h स्क्वेअर. बघा m h स्क्वेअर. नाउ देन दिस इज द mathematical statement of principle of parallel axis theorem. This is the mathematical statement of parallel axis theorem. If the body rotated about any axis and center of mass I0 is equal to IC plus mh square, where I0 is the moment of inertia of a rigid body passing through any point, but IC be the moment of inertia of a rigid body passing through center of mass, and h be the perpendicular distance between two parallel axes. These two are the parallel axes and this is the perpendicular distance as concerned to these two parallel axes. Okay, the statement बघा आणि remember that the theorem of parallel axis should be valid in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension also. Okay, हा तिन्ही डायमेन्शन मध्ये उभे होतो आणि याच्यासाठी कोणतीही बॉडी चालते. ओके, कोणतीही रिजिड बॉडी चालते. तर परत एकदा स्टेटमेंट बघा आणि स्टेटमेंट पाठ अजिबात करू नका. ही मॅथमॅटिकल फॉर्मॅट लक्षात ठेवा. तर माझा जो एक्सपिरियन्स आहे त्या एक्सपिरियन्स नुसार विद्यार्थी चुकतात कुठे त्यांच्या हेच लक्षात येत नाही. आयसी अगोदर का I0 अगोदर, म्हणजे आयसी अगोदर का I0 अगोदर. तर लक्षात घ्या अगोदर I0 असं कन्फ्यूज करायचं नाही. And I0 is the moment of inertia of a rigid body passing about any point, and IC is the moment of inertia passing through its center of mass. M be the total mass of the rigid body, and H be the perpendicular distance between two parallel axes. आपला theorem parallel
एक्सप्लेन करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये वर्ड वापरताना आपल्याला कोणतं वापरायचं आहे, परपेंडिक्युलर. जरा थोडंसं हे आहे पण थोडंसं आपण काळजीपूर्वक जर घेतलं तर फारसं काही अवघड नाही. आता परत थोडंसं शॉर्ट मध्ये मी सांगतो, कारण या आर्टिकलची एक्झाम मध्ये विचारण्याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त आहे. ओके, नाव the moment of inertia of a rigid body passing through any axis is equal to the sum of moment of inertia of a rigid body passing through its center of mass and product of mass and square of the perpendicular distance between two parallel axes. Perpendicular distance between two parallel axes. तुम्ही हा प्रूफ इकडे सुद्धा अगोदर लिहू शकताय, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वेअर डीएम इज इक्वल टू I0, इंटिग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वेअर सीपी स्क्वेअर डीएम इज इक्वल टू IC. पण अगोदर लिहिलं काय, नंतर तुम्ही त्याचं पुटअप केलं काय, दोन्ही काही फरक पडत नाहीये. तर पॅरॅक्सिस थेरम 1 डायमेन्शन, 2 डायमेन्शन आणि 3 डायमेन्शन मध्ये व्हॅलिड आहे. याच्यासाठी कोणतीही रिजिड बॉडी चालते. तर राहिला प्रश्न फक्त, आणि हे एक्सप्लेन करताना थोडं इम्प्रेशन तुम्हाला मारायचं असेल परीक्षेमध्ये, थोडं मारावं लागतं इम्प्रेशन, पण आपलं सर्टन लिमिट. जास्त इम्प्रेशन मध्ये म्हणजे आपली इज्जत जाणार नाही, याची सुद्धा आपण काळजी घ्यायची. कारण इम्प्रेशन, आता हे आर्टिकल इम्प्रेशन कसं लिहिता येतं तुम्हाला, समजा एक्झाम मध्ये विचारलं स्टेट अँड प्रूव्ह द थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. ओके, तर अगोदर स्टेटमेंट म्हणा, पुन्हा मॅथमॅटिक्स स्टेटमेंट म्हणा, पुन्हा प्रूफ म्हणा, ओके, डायग्राम म्हणा, त्याची माहिती लिहा, ओके, एक्सप्लेनेशन म्हणा, हेन्स द प्रूफ म्हणा. तर असं थोडंसं आपल्याला त्याचे वर्गीकरण करून लिहिलं, थोडं हेडिंग टाकून लिहिलं तर तपासणाऱ्यावरती आपलं इम्प्रेशन पडतं. ओके, तर या पद्धतीनं राहिला प्रश्न आपला इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डीएम 0 कसं आलं, तर त्याचं रिझन मात्र तुम्हाला द्यावं लागेल. द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऍट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. तर ते कसं आहे जरा बघा, समजून घ्या. एलम सायन्सला तुम्हाला झालेलं आहे, पण 11वीच्या आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. नाव XCM is equal to M1 x1 plus M2 x2 plus up to Mn xn divided by M. हा फॉर्म्युला आहे. Now XCM is equal to Mi Ri square divided by M. हे काय, M1 म्हणजे Mi Ri, समेशन घ्यायची काही गरज नाही. Mi Ri square divided by M, म्हणजेच हे काय होईल, इंटिग्रेशन ऑफ XCM, पण सेंटर ऑफ मास काय असतं, 0 असतं. therefore 0 is equal to Mi Ri square divided by M. हा M इकडे गेला, हा M इकडे गेला, तर हे काय होईल, Mi Ri square is equal to 0. म्हणजे याचा अर्थ, याचं जर इंटिग्रेशन तुम्ही घेतलं, हे काय होईल, Mi dm. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ x dm इज इक्वल टू 0. ह्याला काय देता येतं आपल्याला, इंटिग्रेशन ऑफ x dm, इंटिग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय m. पण हा काय असतो, सेंटर ऑफ मास 0 हा m डिवाइड आहे, हा काय होईल, मल्टिप्लिकेशन 0 into m 0 बरोबर इंटिग्रेशन ऑफ x dm. हे इंटिग्रेशन ऑफ x dm काय आलं, तर mi ri स्क्वेअर आहे, म्हणजे x dm इज इक्वल टू 0. हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी सांगितलंय मी, हे तुम्ही त्या प्रूफ मध्ये देण्याची गरज नाही. फक्त एवढं मात्र निश्चित की द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऍट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. ओके, तर अशाच पद्धतीनं आपण थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस घेऊया. तर दोन्ही थेरम मध्ये मात्र खूप बदल आहे. कधी कधी परीक्षेमध्ये काय विचारतात, स्टेट द प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस आणि पॅरॅक्सिस थेरम, असा प्रश्न अनेक परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे. तर त्यावेळेस प्रूफ देण्याची आवश्यकता नाहीये, फक्त त्याची स्टेटमेंट द्या. काय द्या, स्टेटमेंट द्या. आणि अनेकदा पेपर तपासताना माझ्या असं लक्षात आलेलं आहे की विद्यार्थ्यांना थेरम विचारतात पॅरललचा, विद्यार्थी लिहितात परपेंडिक्युलरचा, विचारतात परपेंडिक्युलरचा, लिहितात पॅरललचा, विचारलाय पॅरललचा, तर विद्यार्थी दोन्ही लिहितात. आणि जे बरोबर आहे ते सर घ्या, बाकीचं राहू द्या आम्हाला.
तर असं सायन्स मध्ये चालत नाही, तुम्हाला प्रॉपर उत्तर देणं गरजेचं आहे. आणि असं का होतं याचं कारण असं असतं की आपण तिथे त्याला प्रॉपर लक्ष दिलेलं नसतं आणि आपण कन्फ्युज झालेलो असतो. ओके, नाउ द theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis किंवा प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिकुलर ऍक्सिस थेरम. परत क्वेश्चन तोच, स्टेट अँड प्रूव्ह द परपेंडिकुलर ऍक्सिस थेरम. आता याची पण स्टेटमेंट तशी पाठ न करता याचं मॅथमॅटिकल फॉर्मॅट लक्षात ठेवा. जसं आपण पॅरलचं लक्षात ठेवलंय का नाही, I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेअर. आणि फिजिक्स मध्ये सिम्बॉलला खूप महत्व आहे. म्हणजे I0 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, O बी द एनी पॉइंट, द IC बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body passing through center of mass. Capital M is the mass of the total mass of the rigid body. H be the perpendicular distance between two parallel axes. Summation I is equal to, इथे मॅथमॅटिकल फॉर्मॅट बघून आपण स्टेटमेंट तयार करायची. थोडं इंग्रजी इकडं तिकडं झालं तरी फिजिक्स मध्ये चालतं, तर कन्सेप्ट बरोबर आला पाहिजे. पण चालतंय म्हणून किती पण चुकायचं नाही, थोडं जास्तीच आपण बरोबर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. तर ह्याची स्टेटमेंट बघा मॅथमॅटिकल अशी आहे, IZ is equal to IX plus IY. तर परीक्षेमध्ये त्या दोन्ही थेरम मध्ये विचारण्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त जर कोणती असेल तर ती पॅरललची आहे. परपेंडिक्युलर थेरम कमी वेळेस विचारतात. ओके, पण असू दे, आता आपल्या वेळेस तर विचारतात, आपल्याला दोन्ही येणं गरजेचं आहे. न्यूमेरिकल याच्यावरती आहे. नाव IZ is equal to IX plus IY. हा थेरम आता जरा थोडंसं व्यवस्थित समजून घ्या. ओके, तर पॅरलल ऍक्सिस थेरम मी तुम्हाला म्हणलं, पॅरलल ऍक्सिस थेरम व्हॅलिड फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी. ओके, तिचा सेम साईज कसा असला तर चालतो, ती बॉडी कशी असली चालते. पण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरमला मात्र ती बॉडी कशी असावी, लॅमिनर बॉडी असावी. कशी असावी, लॅमिनर बॉडी. बघा हा फरक लक्षात घ्या. मग लॅमिनर बॉडी कशाला म्हणायचं, ज्याची थिकनेस खूप स्मॉल असते. थिकनेस इज स्मॉल. ए बॉडी whose thickness is very small, such body is called as the laminar body. Such body is called as the laminar body. Laminar body. Thickness is very small. आणि परपेंडिक्युलर थेरम हा फक्त 2 डायमेन्शन मध्ये व्हॅलिड आहे. 2 डायमेन्शन मध्ये, रॉड मध्ये वगैरे तो आपल्याला प्रूव्ह करता येत नाही. बघा पॅरलल थेरम व्हॅलिड इन 1 डायमेन्शन, 2 डायमेन्शन, 3 डायमेन्शन. But perpendicular theorem valid only in 2 dimension. फक्त किती डायमेन्शन मध्ये, तो 2 डायमेन्शन मध्ये. आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरमला आपण बॉडी, रिजिड बॉडी कशी घ्यायची, लॅमिनर बॉडी. लॅमिनर बॉडी कशाला म्हणायचं, ज्याची थिकनेस कशी असेल, स्मॉल असेल. ए बॉडी whose thickness is very small, then you may say that such body is called as laminar body. Okay, आता याचा अगोदर मी डायग्राम काढतो आणि डायग्राम वरनं त्याची आपण स्टेटमेंट लक्षात घेऊया. नाउ यू मे कन्सिडर अ प्लेन लॅमिनर बॉडी. प्लेन लॅमिनर बॉडी, हा Z ऍक्सिस, हा Y ऍक्सिस, हा X ऍक्सिस. बॉडी रोटेटेड. वो भी द पॉइंट. बघा आता थोडं जर फिजिक्स आहे, तर परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम मध्ये हा झेड जो ऍक्सिस आहे का नाही, द झेड ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. बघा द झेड ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. आणि हा एक्स आणि हा वाय हे दोन ऍक्सिस, the 2 axes are lie on the plane. Lie on the plane. म्हणजे थोडंसं तुम्हाला सांगता येईल तर हे 3 ऍक्सिस आहे. these 3 axes are mutually perpendicular to each other. तर हा जो थर्ड ऍक्सिस आहे किंवा हा ऍक्सिस आहे, this axis perpendicular to the plane.
आणि हे दोन ऍक्सिस कसे आहेत, एक्स आणि वाय, हे दोन्ही ऍक्सिस कसे आहेत, दे आर लाय ऑन द प्लेन, दे आर लाय ऑन द प्लेन. ह्या पहिल्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काय म्हणूयात, आय झेड, ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय एक्स, ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय वाय. म्हणजे आय झेड चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशा बरोबर असेल, आय एक्स प्लस आय वाय. आता हे थोडंसं शब्दामध्ये आपण लिहायचं, कसं बघा. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane laminar body, the moment of inertia of a plane laminar body about any axis which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane, is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes. Two mutually perpendicular axes lie on the plane. They are intersecting at a common point. They are cut the lamina at the same point. म्हणजे हे तिन्ही ऍक्सिस एकाच पॉइंटला काय केले पाहिजे, कट झाले पाहिजे. परत एकदा बघा, मला वाटतं थोडी 10-15% तुमच्या लक्षात आले असेल. हा आय झेड ऍक्सिस कसा आहे, द झेड ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, आणि एक्स आणि वाय हे दोन ऍक्सिस कसे आहेत, दे आर लाय ऑन द प्लेन, पण हे तीन ऍक्सिस एकमेकाला कसे आहेत, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. बरोबर आहे. बॉडी कशी आहे, लॅमिनर बॉडी आहे, लॅमिनर, आणि तीन ऍक्सिस एकाच पॉइंटला काय झालेले आहेत, द थ्री म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस कट द लॅमिना ऍट द सेम पॉइंट. आता परत एकदा बघा, ह्याच्यावर सगळं लिहायचं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लॅमिनर बॉडी अबाउट एनी ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, म्हणजे हा प्लेन मध्ये नाहीये, तो प्लेनला कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. आणि एक्स आणि वाय ऍक्सिस कसे आहेत, त्या प्लेन वरती आहे. कसे आहेत ते, प्लेन, दे आर लाय ऑन द प्लेन. आणि थर्ड ऍक्सिस which is perpendicular to the plane. परत एकदा बघा, the moment of inertia of a plane laminar body about an axis perpendicular to the plane, is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes intersecting at the same point. This is the statement of perpendicular axis theorem. Now here you may prove that Iz is equal to Ix plus Iy. For that, you may consider a plane laminar rigid body having mass m. Let Iz be the moment of inertia along z axis, Ix is the moment of inertia along x axis, Iy be the moment of inertia along y axis. These three axes are mutually perpendicular to each other, and these three mutually perpendicular axes cut the lamina at the same point. Say O. खूप टेन्शन यायला लागलं तर म्हणायचं ऍज शोन इन फिगर. पण ऍज शोन इन फिगर तेव्हाच म्हणायचं जर फिगर काढली असेल तर, नाहीतर तपासणारा फिगर शोधत बसेल आणि आपली फिगरच नसणार आहे. तर फिजिक्स मध्ये फिगर काढली की बराचसा भाग आपला सोपा होऊन जातो, कारण एक्सप्लेनेशन आपण आपल्या भाषेमध्ये द्यायचा आहे. तर ह्याचा प्रूफ फार काही अवघड नाहीये. ओके, तर तो प्रूफ कसा द्यायचा बघा. नाउ you may take any point P of mass dm situated at a distance r from O. Situated at a distance r from O. बघा, हे जसं आपण कृती करतो का तसं लिहा तुम्ही. Take any point P of small mass element
small mass element dm, small mass element dm situated at a distance r from O. R from O. आता पुढची गती बघा. Now draw PM perpendicular on OX. बघा draw PM perpendicular on OX and PN perpendicular on OY. परपेंडिकुलर टाकूया PN. ठीक आहे. तर हे डिस्टन्स काय असेल y, हे डिस्टन्स काय होईल y, हे काय आहे x, तर हे काय होईल x. समजलं का? ठीक आहे. आता हा ट्रायंगल. नाउ इन ट्रायंगल OPN, हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. इन ट्रायंगल OPN कोणता पण घ्या, OPN घ्या किंवा OPM घ्या, वन ऑफ द सेम. In triangle OPN, again you may use the Pythagoras theorem. The OP square is equal to PN square plus ON square. Correct? Now OP square is equal to, सगळं डायग्राम बघा, PN square plus ON square. Now in triangle OPN, OP square is equal to PN square plus ON square. But OP square is R. OP square का है R square. PN square का है X है. PN का है X square plus ON square का है Y square. Very simple. हे distance का है, हे X axis म्हणजे X, Y, Y. R square is equal to X square plus Y square. X square plus Y square. Now multiplied by dm, r square dm is equal to x square dm plus y square dm. कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचा म्हटलं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशाचा प्रोडक्ट आहे, मास आणि स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, मास आणि स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. तर हा एका स्मॉल एलिमेंट चालेल. आपल्याला टोटल बॉडीचा करायचा असेल तर काय करावं लागेल, इंटिग्रेट देम. यू विल इंटिग्रेट ऑन बोथ साइड्स. Now then r square dm is equal to integration of x square dm plus integration of y square dm. But integration of r square dm हे कोणत्या दिशेने चाललेला आहे, OP square along z axis. Therefore this is IZ. Therefore IZ is equal to, हे पहा PN स्क्वेअर कोणत्या ऍक्सिसच्या दिशेने चाललाय, y च्या. इथे फक्त चुकण्याची शक्यता असते. आपल्या डोक्यात असतं x स्क्वेअर dm म्हणजे IX, ते नाही. तर x स्क्वेअर dm हे काय होईल IY, आणि हे y स्क्वेअर dm हे पहा PM स्क्वेअर किंवा ON स्क्वेअर y स्क्वेअर dm हे कोणत्या दिशेला आहे, x च्या. म्हणजे IY प्लस काय होईल, हे IX होईल. आणि मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं बेरजे मध्ये इन ऍडिशन कम्युटेटिव्ह लॉ ओबे. तर आपण त्याची ऑर्डर चेंज करूया. Therefore IZ is equal to IX plus IY. Now hence the proof. तर पॅरलल ऍक्सिस थेरम पेक्षा याचा प्रूफ आपल्याला लवकर येतो, लवकर म्हणजे वेळ कमी लागतो आणि फारसा काय अवघड नाही. म्हणून मी तुम्हाला म्हणलं की याची फ्रिक्वेन्सी एक्झाम मध्ये विचारण्याची कमी आहे, पण 2 मार्काला विचारू शकतात. 12वी सायन्सला काय विचारतील आणि काय नाही याचं जजमेंट कोणीही करू शकत नाही. ठीक आहे. त्यामुळे सगळे आर्टिकल आपल्याला येणं जमणं आणि कुठल्या आर्टिकलला महत्त्वाचं आहे, कुठलं आर्टिकल महत्त्वाचं नाही असं डिस्टिंग्विश आपण करण्याच्या भानगडीमध्ये पडायचं नाही. Each and every article should be understand very properly, and each and every article must be very very important as concerned to not for your HSC board exam point of view but for your all
MCQ based examination such as NEET, JEE and CET also. ओके, कारण MCQ चं उत्तर तुम्हाला तेव्हाच देता येईल ज्यावेळेस तो भाग तुम्हाला बॉटम टू टॉप व्यवस्थित समजलेला असेल. म्हणून मी बऱ्याच वेळेस उदाहरणही नेहमी देत असतो. आपण घरी बसलो निवांत क्षणी आहोत आणि एखादं 5वी 6वी किंवा 8वी 7वीचं एखादं मराठीचं हिंदी किंवा कुठलं तरी एखादं पुस्तक आपण घेतलं आणि त्याच्यातला जर एखादा धडा आपण वाचून काढला तर त्या धड्याच्या खालचे प्रश्नाचे सगळे उत्तर आपल्याला देता येतात. याचं कारण असं असतं की तो धडा आपल्याला पूर्ण काय झालेला असतो, समजलेला असतो. अगदी फिजिक्सचं पण तसंच आहे. रोटेशनल डायनॅमिक्स हा चॅप्टर पहिल्या लाईन पासून शेवटच्या लाईन पर्यंत यू मे रीड व्हेरी व्हेरी केअरफुली, ट्वाइस थ्राइस अ टाइम, यू मे अंडरस्टूड व्हेरी व्हेरी प्रॉपरली. तर एकदा जर तो धडा तुम्हाला 7वी 8वी सारखा जर समजला तर याच्या खाली जे प्रश्न तुम्हाला दिलेले आहेत त्याचे न्यूमेरिकल्स असतील, थेरी क्वेश्चन असतील, त्या सगळ्याचे उत्तरं आपल्याला काय करता येतील, देता येतील. ओके, तर हा परपेंडिक्युलर थेरम. परत एकदा स्टेटमेंट बघा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लॅमिनर बॉडी about any axis is perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes lie on the plane intersecting at a common point. Laminar body is such body whose thickness is very very small. कारण ती बॉडी कट व्हायला पाहिजे. एखादी जर इतकी आपण रिजिड बॉडी म्हटलेला आहे, the body cannot change their shape and size by applying the external force on it. आणि ती बॉडी जर तशी घेतली तर ती कट होणार नाही. तर आपल्याला इथे कुठली बॉडी घ्यायची, लॅमिनर बॉडी घ्यायची. आणि लॅमिनर बॉडी अशा बॉडीला म्हणायचं की जिची थिकनेस कशी असावी, स्मॉल असावी. हा डायग्राम लक्षात घ्या. नाही तर डायग्राम लक्षात आला की हा डायग्रामचं बाजूला एक्सप्रेशन लिहा. जशी जशी तुम्ही कृती केलेली आहे ती कृती सुद्धा लिहा. Okay, take any point P having small mass element dm situated at a distance r from O. Join OP. Draw PM perpendicular on OX and PM perpendicular on OI. Then in triangle OPN, OP square is equal to PN square plus ON square. But OP is R, PN is X, and ON is Y. Therefore, it is R square is equal to X square plus Y square. Therefore, multiplied throughout by dm. Then r square dm is equal to x square dm plus y square dm. Taking the integration on both sides, integration of y r square dm is equal to integration of x square dm plus y square dm. But integration of r square dm is iz. इथे मात्र लक्षात ठेवा, मी मगाशी पण म्हणालो ज्यावेळेस आपली आन्सर शीट पैकीच्या पैकी मार्क आले, इफ युअर आन्सर शीट अप्रोचेस आउट ऑफ आउट मार्क, then each and every word must be read by examiner, moderator and cross moderator very very carefully or properly. कारण जे तुमचे टॉपचे पेपर असतात त्यामध्ये तुम्ही बरोबर काय लिहिले हे तपासलं जात नाही, तुम्ही चुकलाय कुठे हे शोधलं जातं. तर त्यामुळं हुशार मुलं मायनर चुका करतात. हुशार मुलं अवघड कधी चुकत नाही. हुशार मुलं नेहमी सोपं चुकतात. कारण जो एक्सपर्ट ड्रायव्हर असतो त्याचा अपघात हायवेला कधीच होत नाही. त्याचा अपघात अशा ठिकाणी होतो की जिथं त्याला ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो की मी इतका हायवेला गाडी चालवतो, माझं काय होतं, आणि नेमकं जिथे अपेक्षा नसते त्या ठिकाणी धोका होतो. तर टेक प्रॉपर प्रिकॉशन्स वेन एव्हर वी कॅन राईट. तर इथं लिहिताना मात्र इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डीएम हे चुकूनही आय एक्स लिहू नका. हे काय होईल, आय वाय होईल. हा संदर्भ आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आय वाय प्लस आय एक्स आणि नंतर तुम्ही आय एक्स प्लस आय वन. तुम्ही मला सर बेरीज तर काय होते तर असं चालणार नाही. करायचं सिग्निफिकन्स त्याचा काय होईल, चेंज होईल. कारण इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डीएम इज आय वाय आणि इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम इज आय एक्स. आणि शेवटच्या स्टेपला तुम्ही तसं लिहू शकता. तर परपेंडिक्युलर थेरमच्या ज्या काही कंडिशन्स आहेत त्या कंडिशन मध्ये पहिली जी कंडिशन आहे तर फर्स्ट ॲक्सिस विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. परपेंडिक्युलर मध्ये बॉडी कशी असावी, लॅमिनर बॉडी असावी. परपेंडिक्युलर थेरम व्हॅलिड कशी कुठे आहे, 2 डायमेन्शन मध्ये आहे. आणि तिन्ही ॲक्सिस कसे असावे, 3 ॲक्सिस आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. ओके. आणि पॅरलल थेरम मध्ये कुठली गोष्ट लक्षात ठेवा, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डीएम इज इक्वल टू 0. म्हणजे ऑल द मोमेंट
ॲट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0. तर अभ्यास करत असताना ह्या गोष्टी थोड्या थोड्या आपण लक्षात ठेवल्या की ह्या काय होतील, क्लिअर होतील. तर याची स्क्रीनशॉट घ्या आणि तुम्ही सोडवा. आणि यूट्यूबवरती मी तुम्हाला मागे पण म्हणालो की व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तर आपले लेक्चर्स आहेतच, पण तुम्हाला डायरेक्ट यूट्यूबवरती जर बघायचे असतील तर यूट्यूबवरती MM शेरखानी सर्च केलं की माझे लेक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतील. आणि यूट्यूबवरचे लेक्चर्स हे आपण एकदा दोनदा न बघता ते वारंवार बघा, टप्प्याटप्प्यानं बघा, जसं समजते तसं बघा. एखादं लेक्चर समजा 40 मिनिटाचं आहे तर 10-15 मिनिटं अगोदर काळजीपूर्वक बघा, तिथं पॉज करा, पुन्हा नंतर तुम्ही फ्रेश पूर्ण झालं तर त्या मिनिटाच्या पुढे नंतर ते स्टार्ट करून बघा. असं 2दा 3दा 4दा बघून न बघता लिहून समजून घेतलं तर तो भाग तुमचा काय होऊन जाईल, क्लिअर होऊन जाईल. कारण 12वी सायन्सचा अभ्यासक्रम हा अतिशय वास्ट आहे, तर त्यामुळे तुम्हाला जे ते आर्टिकल ज्या त्या वेळेसच पूर्ण करणं गरजेचं आहे. तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या. याच्या पुढचे एक आर्टिकल घेऊन आपण थांबूया. तर पुढचं आर्टिकल मात्र खूप आणि खूप महत्त्वाचं. सगळं तसं 12वी सायन्सला सगळेच आर्टिकल महत्त्वाचे आहे. ते मगाशी म्हणालो मी की कोणतं महत्त्वाचं आहे, कोणतं अनइम्पॉर्टंट आहे असं आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येणार नाही. कारण 12वी सायन्सला काही विचारलं जाऊ शकतं त्या पुस्तकाचं टेक्स्टबुकमध्ये. कारण अनेक मागचे जर क्वेश्चन तुम्ही पेपर काढले तर तुमच्या लक्षात येईल की इंट्रोडक्शनवरती सुद्धा बोर्ड एक्झामला MCQ क्वेश्चन आहे. तर त्यामुळं माझा आग्रह आपल्याला नेहमी राहील की यू मे रीड युअर टेक्स्ट बुक फ्रॉम फर्स्ट लाईन टू लास्ट लाईन व्हेरी व्हेरी केअरफुली, व्हेरी व्हेरी केअरफुली. Angular momentum. Angular momentum. It is denoted by letter L. Angular momentum कशाने दाखवतात, L अक्षराला. तर मगाशी म्हटल्यासारखंच की पॅरालॅक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर थेरमची मॅथेमॅटिकल स्टेटमेंट लक्षात ठेवा आणि त्याच्यावरनं त्याची स्टेटमेंट तयार करा. थोडं तेवढं तर जजमेंट आपल्याला जमलं पाहिजे फिजिक्समध्ये. कारण फिजिक्समध्ये अनेकदा सांगतो तुम्हाला, फिजिक्स भैया दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज है. अपने को चेंज खुद को करना आना चाहिए. इज इट राइट? दैट इज द फिजिक्स. आपल्याला बदल क्विक स्वीकारता आला पाहिजे, इन्स्टंट क्विक. खूप उशीर करू नये. एखादा एक्सपर्ट ड्रायव्हर कसा, एखादा एक्सपर्ट डॉक्टर कशा असतात, त्या पेशंटचं डायग्नोसिस पटकन काढता आलं पाहिजे. तर एखादा पेशंट सिरियस आला आणि डॉक्टर त्याला 2-4 तास तपासत बसले तो पेशंट मरून जाईल. असं होता कामा नये. कारण तुम्हाला फिजिक्समध्ये वेळेचं बंधन आहे, त्या क्विक वेळेमध्ये तुम्हाला ते कळणं गरजेचं आहे. तर अँग्युलर मोमेंटम, तर मॅथेमॅटिकल फॉर्मॅट लक्षात ठेवा. L इज इक्वल टू I ओमेगा. L इज इक्वल टू I ओमेगा. L इज इक्वल टू P R. P परपेंडिक्युलर R किंवा P किंवा MVR. MVR याला असे लिहितात L इज इक्वल टू P परपेंडिक्युलर R. आपल्या माहितीसाठी म्हणजे सोपं कसं जाईल, आपण कसं लक्षात ठेवतोय, त्या ट्रिक आहे फिजिक्समध्ये, त्या ट्रिकनुसार जायचं. आता आपल्याला माहित आहे बघा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, ओमेगा अँग्युलर स्पीड आहे, M मास आहे, V व्हेलॉसिटी आहे, R मोमेंट आर्म आहे, लिनियर मोमेंटम आहे, R आहे. ओके. आता हे कसं आलं जरा अगोदर बघा, हे समजून घ्या अगोदर, ते तुम्हाला लक्षात येईल. हे पहा, तर हे I ओमेगा बरोबर, कारण L बरोबर I ओमेगा आणि L बरोबर MV ओमेगा, म्हणजे हे दोन्ही कसं पाहिजे, बरोबर पाहिजे. मग I ओमेगा, तर I म्हणजे काय, मास आणि रेडियसचा स्क्वेअर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. आणि ओमेगा काय, V बाय R. तर आपल्याला माहित आहे V बरोबर R ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R. ओमेगा बद्दल जर V बाय R आपण सबस्टिट्यूट केलं तर हा R आणि हा स्क्वेअर काय होईल, कॅन्सल, म्हणजे MRV. आलं का, MRV.
परत गुणाकारामध्ये कम्युटेटिव्ह लॉ काय होतो, उभे होतो, क्रम बदलला तरी चालतो. तर हे P परपेंडिक्युलर R कसं आहे बघा. समजा एक स्पियर आपण घेतला, एक बॉल घेतला आणि ह्या बॉलला जर आपण यू मे अप्लाय द फोर्स along the straight line path, then the ball can displace this position from one point to another point along the straight line. म्हणजे ह्या स्पियरचा मास m आहे आणि ह्याची वेलोसिटी v झाली आणि हा स्पियर इथं आला. ओके, ड्यू टू वेलोसिटी बाय अप्लाइंग द फोर्स. दिस इज कॉल्ड ॲज मोमेंटम. त्याला काय म्हणायचं, मोमेंटम. मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम. ओके, हे लिनियर मोमेंटम कारण हे ट्रान्सलेशन मोशन आहे. पण समजा एखादा स्पियर आहे, तो एका पॉइंट भोवती काय होतो, रोटेट होतो ऍक्सिस भोवती. हे डिस्टन्स r आहे आणि ह्याला ज्यावेळेस तुम्ही टँजेन्शियल वेलोसिटी प्रोव्हाइड कराल, दिस इज द वेलोसिटी v. ओके, याचं मास m आहे, मास m आहे. म्हणजे हा मोशन करतो ना, इथून इकडे येतो, ह्याचं मोमेंटम काय होईल, मास इनटू वेलोसिटी. पण त्यावेळेस ह्याचं मोमेंट आर्म काय, r आहे. हे दोघे एकमेकाला कसे आहेत, परपेंडिक्युलर आहे. आणि हे m v काय, p आहे. म्हणजे P परपेंडिक्युलर R, P परपेंडिक्युलर R. लक्षात आलं का. म्हणजे याला म्हणायचं मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. तर थोडं अवघड होत नाही, थोडं बेसिक कळण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं. आता बघा अँग्युलर मोमेंटमची व्याख्या. नाउ अँग्युलर मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड अँग्युलर स्पीड. Angular momentum is the product of moment of inertia and angular speed. दूसरी व्याख्या तुम्ही लिहा, angular momentum is the moment of linear momentum. Angular momentum is the moment of linear momentum. Angular momentum is the moment of linear momentum. ह्याच्यावर moment of linear, हे P काय linear momentum आहे बघा. P परपेंडिक्युलर R म्हणजे इट इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ, मोमेंट म्हणजे रेडियस, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. हे I चं युनिट तुम्हाला माहित आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वेअर आणि ओमेगा रेडियन पर सेकंड. रेडियन इज अ नंबर, देयरफॉर द SI युनिट ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर स्क्वेअर सेकंड. त्याचा CGS युनिट इज ग्रॅम सेंटीमीटर स्क्वेअर सेकंड. एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट आपल्याला समजलं की त्याचे डायमेन्शन्स आपल्याला लिहिता आले पाहिजे. तर डायमेन्शन काय असतील बघा, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -1 इन टाइम. तर 2 मार्काला 1 मार्काला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. नीट एक्झामला सुद्धा डायमेन्शन विचारतात. एका नीट एक्झामला माझ्या माहितीनुसार 2014 द डायमेन्शन्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर विचारलं 4 मार्काला. डायमेन्शन्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. तर 11वीला जर तुम्ही काळजीपूर्वक शिकला असता तर तुम्हाला लक्षात आलं असतं, कारण कोणत्याही नंबरला डायमेन्शन्स असत नाही. म्हणजे रेनॉल्ड्स नंबरचे डायमेन्शन काय असतील, 0 इन मास, 0 इन टाइम, 0 इन लेंथ. तर 4 पैकी 4 मार्क मिळाले. तर कोणतीही एक्झाम घेतली तर त्यामध्ये खूप काही सोपं असतं, बरंचसं सर्वसाधारण असतं आणि 10-15% टिपिकल असतं. तर ज्या विद्यार्थ्यांना ते टिपिकल प्रश्न सुटतात ते पुढे जातात आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे सोपे प्रश्न सुटतात ते मागे पडतात. हे सरळ साधं यशाचं गमक आहे. परत एकदा बघा, मी सांगतो, कळतंय का बघा. जे विद्यार्थी सोपं चुकतात ते मागे पडतात, जे विद्यार्थी अवघड चुकतात ते रेसमध्ये राहतात. कळलं का. पण सोपं चुकलं की मग मात्र आपण त्या रेसमध्ये राहत नाही. तर त्यामुळं तो भाग आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. तर अँग्युलर मोमेंटम L is equal to I omega, the SI किलोग्राम मीटर पर सेकंड. त्याचे डायमेन्शन 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -1 इन टाइम. तर L is equal to I omega. हे तुम्ही व्याख्या कशी लिहा, अँग्युलर मोमेंटम इज डिफाइंड ॲज इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड अँग्युलर स्पीड, और अँग्युलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. तर आपण हे रिलेशन प्रूव्ह करून बघूयात. लक्षात आलं. याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या, हे खूप महत्वाचं आहे. Now consider a rigid body, consider a rigid body rotated
about an axis of rotation at point O, say zx, zx. Now let m1 be the mass of first particle, m2 be the mass of second particle, and mn be the mass of n particle. They are situated at a distance r1, r2, and rn from axis of rotation. From axis of rotation. वो बघा परत एकदा. Consider a rigid body rotated about an axis zx passing through point O. This rigid body having any shape consists of very large number of particles, say it is n. Let m1, m2, let m1, m2 up to mn be the masses of particle situated at a distance r1, r2 up to rn from axis of rotation. From axis of rotation, as this body rotated about the axis of rotation with constant angular speed omega, but each and every particle perform the circular motion. At each and every particle situated at a different distance from axis of rotation. Therefore, each and every particle have the different linear speed. Different, और प्रत्येकाचा अंतर एक्स ऑफ रोटेशन पासून कसं आहे वेगळं आहे. प्रत्येक पार्टिकलचं अंतर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून वेगळं असल्यामुळं त्याची लिनियर स्पीड कशी आहे वेगळी आहे. लिनियर स्पीड कशावर अवलंबून आहे रेडियस वरती. कशावर अवलंबून आहे रेडियस वरती. कारण आपल्याला माहिती आहे v बरोबर r ओमेगा. इफ दिस r चेंजेस v आल्सो चेंजेस. आणि एखादी बॉडी रोटेट होत असेल तर प्रत्येक पार्टिकल कुठलं मोशन परफॉर्म करतो सर्क्युलर मोशन. Each and every particle perform the circular motion if the rigid body rotated about axis of rotation. Now then let v1 be the linear speed of first particle, let v2 be the linear speed of second particle, and vn be the linear speed of third particle vn be the linear speed of n particle. Now then we know that the linear speed of first particle v1 is equal to r1 omega. The linear speed of first particle is v1 is equal to r omega. Therefore, linear momentum of first particle is m1 v1. Linear momentum is mass into velocity. आपण एकच पार्टिकल कन्सिडर करूया. एक स्मॉल एलिमेंट घेतलं तर इंटिग्रेशन घेतलं की आपल्याला पूर्ण बॉडीचं मिळतं. तर त्या पद्धतीने v1 = r1 आपण काल कायनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन काढलं ना. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी = 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. अगदी त्याच पद्धतीने थोडासा बदल आहे. तर मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी and this is the momentum of first particle, linear momentum of first particle. Now m1 but v1 is r1 omega. This is the value of p1. But the angular momentum of first particle is L1 is equal to R1 cross P1. तर आपण angular momentum ची व्याख्या काय दिली. angular momentum is the moment of linear momentum. बघा angular momentum is the moment of linear momentum in scalar rotation. L is equal to RP. L is equal to RP. जर तुम्हाला वेक्टर रोटेशन मध्ये घ्यायचं असेल तर L is equal to R क्रॉस P किंवा अजून एक स्टेप वाढवायची असेल तर R परपेंडिक्युलर P म्हणजेच R क्रॉस P. कारण परपेंडिक्युलर म्हणजे कुठला प्रॉडक्ट आहे क्रॉस प्रॉडक्ट आहे. तर पहिल्याची मॅग्निट्यूड दुसऱ्याची मॅग्निट्यूड आणि साइन ऑफ अँगल. तर परपेंडिक्युलर अँगल किती असेल sin 90. sin 90 किती असतो 1. म्हणजे हे काय असेल RP. काय असेल RP. तर त्या पद्धतीने L1 = R1 P1
तर therefore L1 is equal to R1 P1 R1 P1 in scalar notation sin थीटा sin 90 किती असेल 1 असेल पण P1 ची व्हॅल्यू काय बघा आता now L1 is equal to R1 M1 R1 ओमेगा बघा बरोबर आहे का L1 is equal to R1 P1 in scalar L1 बरोबर R1 M1 R1 ओमेगा तर हा R1 आहे हा R1 आहे म्हणजे काय होईल तो स्क्वेअर होईल बरोबर L1 is equal to M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा so equation number first now this is the angular momentum of first particle आता प्रत्येकाचं असं काढत बसायचं नाही एकाचं काढलं का नाही now this is the angular momentum of first मी कुठे angular म्हणतोय कुठे linear म्हणतोय हा शब्द समजून व्यवस्थित घ्या आपल्याला कन्सेप्ट व्यवस्थित क्लिअर कट समजले परत एकदा आपण सुरुवातीपासून बघूया की तुम्हाला कळेल now consider a rigid body rotated about an axis of rotation zx passing through O the rigid body consists of n number of particles let m1 m2 up to mn be the masses of particle they are situated at a distance r1 r2 up to rn from axis of rotation as the body rotated about an axis of rotation with constant angular speed omega each and every particle perform the circular motion therefore each and every particle situated at a different distance from axis of rotation therefore it has the different linear speed now then let v1 be the linear speed of first particle v2 be the linear speed of second particle and vn be the linear speed of n particle which are consist in a rigid body therefore according to the formula for linear speed mathematically v1 is equal to r1 omega and linear momentum is mass into velocity therefore p1 is equal to m1 but v1 is equal to r1 ओमेगा थोडंसं जरा शब्दाचा खेळ आहे जरा काळजीपूर्वक आपण घेतलं कीचा काहीच होणार नाही याच्यानंतर आपण काय करूयात अँग्युलर मोमेंटम डिफाइन करूयात तर अँग्युलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजे L1 is equal to R1 P1 हे तुम्हाला अजून लिहायचं असेल तर हे R1 P1 sin 90 परपेंडिकुलर sin 90 is equal to R1 P1 into 1 म्हणजे हे काय होईल R1 P1 पण एवढं डिटेल मध्ये जायची आवश्यकता नाही तुम्ही डायरेक्ट लिहा L1 is equal to R1 P1 P1 ची किंमत ठेवा M1 R1 ओमेगा हे R1 R1 डबल झालं म्हणजे L1 is equal to M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा ह्या एक्सप्रेशन मधला काठिण्य पातळीचा भाग इथे संपतो आता फक्त सिमेट्रिकल जायचं सिमिलरली the angular momentum of second particle L2 is equal to M2 R2 square omega like that Ln is equal to Mn Rn square omega now if you want to determine the angular momentum of a rigid body then it is the sum of angular momentum of each and every particle therefore L is equal to L1 plus L2 plus up to Ln. Now just to substitute the value of L1. M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega plus up to Mn Rn square omega. तर इथे आपल्याला M1 R1 square ओमेगा कॉमन घेता येईल. M1 R1 square M2 R2 square plus up to Mn Rn square omega. But this is the M1 R1 square. This is the summation of I is equal to 1 to n Mi Ri square omega. मी तुम्हाला म्हटलं होतं की टेक्स्ट बुक मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे कन्सेप्ट फार कमी दिले पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन शिकत असताना प्रत्येक आर्टिकलमध्ये त्याचा कन्सेप्ट येईल त्यामुळे आपण तो खूप डिटेल मध्ये घेतलेला आहे आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लक्षात ठेवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे I बरोबर mr स्क्वेअर हा जनरल फॉर्म्युला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स इथं पण मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स
आणि त्याचं युनिट किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर. म्हणजे हे काय असेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय ओमेगा आणि हे काय एल. ओके, एल इज इक्वल टू आय ओमेगा इन स्केलर. त्याच्यावरून सांगता येईल तुम्हाला अँग्युलर मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड अँग्युलर स्पीड. त्याला जर तुम्हाला वेक्टर नोटेशन मध्ये लिहायचं असेल तर एल इज इक्वल टू आय ओमेगा in vector notation. Remember that moment of inertia is a tensor quantity. Moment of inertia is not a scalar, not a vector, it is a tensor quantity. L is equal to I omega. L is equal to I omega. Now this is the expression for angular momentum, and you may remember the definition of angular momentum. Angular momentum is defined as it is the moment of linear momentum. Moment of linear momentum. L is equal to P किंवा RP. RP असं लिहा किंवा ह्यालाच कसं लिहितात आपल्याला L is equal to mvr. ह्यालाच कसं लिहितात L is equal to I omega. All are the mathematical format of angular momentum. कशावरूनही तुम्ही व्याख्या तयार करू शकताय. त्याचं युनिट पण लक्षात तुम्ही ठेवू शकताय किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंद. त्याचे डायमेन्शन 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -1 इन टाइम. तर एनालॉजी पण तुम्हाला मी सांगितली होती बघा. तर एनालॉजी मध्ये आपण बघितलं होतं P is equal to mv. Linear momentum is mass into velocity and angular momentum is I omega. तर m is replaced by I. m is v omega and m is replaced by I. As we know that moment of inertia plays the same role in rotational motion as mass is in translation motion. तर या पद्धतीनं हे आर्टिकल अँग्युलर मोमेंटमचं लक्षात ठेवा. याच्या पुढचे आर्टिकल्स पुन्हा खूप महत्त्वाचे आहेत, कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम वगैरे. तर कन्फ्यूज होऊ नका, याचे एक स्क्रीनशॉट घ्या आणि व्यवस्थितपणे बघा, व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. कुठे काय लिहायचंय, कुठे कसं समजून घ्यायचंय. तर काळजीपूर्वक अभ्यास करा. कुठलीही शंका आली, कुठे अडचण आली तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाकू शकता. त्याचं निरसन मी नेक्स्ट लेक्चरला करण्याचा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज प्रयत्न करेल. तर आपण थांबूया. थँक्यू.